मौत नहीं जित चुनो। किसानी संघर्ष के दरम्यान जिहड़ियां मौतां हो रही ने ते जिहड़ियां खास करके खुदकुशियां हो रही ने उन्हां नूं लैके किसान लीडर भी ये अपील करते हैं ते असीं भी उन्हां दे नाल तुहानूं सब नूं यही अपील करांगे, मौत नहीं जित चुनो। मशहूर पंजाबी लेखक सुरजीत पात्र लिखते हैं, जगना मशाल बन के, जिउणा मिसाल बन के, छुपना ना ओलियां विच, धड़ियां जां टोलियां विच, जीवन दे पल ना डरना, साडी तरह ना करना, घुट घुट के एवें मरना, ऐलान हो के जिउणा। इस कहर पहर अंदर अव्वल लुके ही रहना, दरवाजियां दे पिछे यारो रुके ही रहना, आउणा पिया जे बाहर तां तीर हो के आउणा, जिउणा पिया नगन तां किरपान हो के जिउणा। सो शब्द होंदे ने जिहड़े उन्हां दे विच बड़ी ताकत हुंदी है, जिहड़े इंसान नूं मानसिक तौर ते चुक दिंदे ने। सो असीं अपील करांगे सारे किसान साथियों नूं जिहड़े मोर्चिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ डटे हुए ने कि जिवें किसान लीडर तुहानूं सुनेहे दे रहे ने कि भरावो असीं जिੱਤ ਦੇ रस्ते ते आ, अपणीਆਂ जानां ना गवाओ, तुहाडीਆਂ जानां बहुत कीमती ने। भारतीय किसान यूनीयन सिद्धूपुर के जिहड़े प्रधान हैगे ने जगजीत सिंह डल्लेवाला, उन्होंने भी कल जदों खुदकुशी हुई है, किसान लाभ सिंह 50 साल की उम्र सी, इन्हां दी लुधियाना के रहने वाले सी, इन्होंने भी कल ਸਿੰਘੂ बॉर्डर से जहरीली चीज़ खा के अपनी जान दे दी, खुदकुशी कर ली। तो जगजीत सिंह डल्लेवाला किसान एकता मोर्चा के पेज तो लाइव होए ने। उन्हां दे नाल जिहड़े किसान एकता मोर्चा IT सैल के हैड नौजवान ने, उन्होंने गलबात की है। तो डल्लेवाला ने समझाया है सारे किसानों नूं कि तुहाडीआं जिहड़ियां इस तरह कीतियां जा रही खुदकुशियां ने, तुहाडीआं मौतां हैगियां ने, उन्हां दा सरकार की सेहत ते कोई असर नहीं हो रहा। सरकार बहुत ही ढीठ ते बेशर्म हो चुकी है। 70 तो वध किसान ने जिहड़े वो कहंदे शहीदियां पा चुके हैं, पर केंद्र सरकार की सेहत ते कोई असर नहीं पै रहा। डल्लेवाला ने यह भी समझाया है कि ਜਦੋਂ कोई मौत होंदी है तो साडी सोच उत्थे ही खड़ जाती है, असीं फिर सोचना पैंदा कि अगे की करना है, क्योंकि ये एक अड़चन होंदी है। जो तुसीं खुदकुशी वर्गा कोई कदम चुकदे हो तो अड़चन होंदी है, तो वो जिहड़ा पहलां चल रहा संघर्ष हुंदा है उहदे विच किते ना किते समस्या जरूर बनती है। सो आपां समस्या नहीं बनना, ना ही अपने परिवारां दे लई ते ना ही अपने संघर्ष दे लई। ਜਿਹੜੀਆਂ मौतां कुदरती हो रही ने ਜਾਂ फिर हादसिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हो रही ने, वो भी बहुत दुखदाई ने। पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ मौत खरीदते हैं, आप अपनी जान है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ बहुत गलत है। क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ नहीं ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। सो ये समस्यावां होर ना वधाइए, खुदकुशियां दे वल ना जाइए, जित वल जाइए। किसान लीडर तुहानूं अपील कर रहे हैं कि साडा संघर्ष जित दे नेड़े है ते असीं इस पासे वल नहीं जाना, हौसले दे नाल जित वल जाना है, मौत वल नहीं जाना। जगजीत सिंह डल्लेवाला दे नाल जो गलबात हुई है वो सुणदे आ। ये बड़ी दुखदाई घटनावां वापर रही हैं। बड़ा दुख महसूस हो रहा है कि एक व्यक्ति ने ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮਾੜੇ ਘਟੀਆ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 70 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। जिथे 70 किसान शहीदियां पा जान तो देश के प्रधानमंत्री दे बिल्कुल मुढ़ ना बैठे होण ते देश के प्रधानमंत्री नूं बिल्कुल उन्हां बारे कोई चिंता ना होवे तो कोई शब्द ना बोले, फिर आपां ये जिहड़ियां जानां वार रहे हैं, सोचो भला उन्हां दी आत्मा नूं तां कोई फर्क नहीं पै रहा। लेकिन प्यारिओ, साडे ते ये बहुत वड्डा एक बोझ, बहुत वड्डा एक साडे ते एक मैं कहूँगा प्रैशर आ रहा है कि रोज़ाना साडा कोई ना कोई बड़ा कीमती हीरा हर परिवार नूं, बच्चे दी जिहड़ा नौजवान जा रहा है, जिहड़ा व्यक्ति जा रहा है, वो आपदे बच्चों लई बहुत कीमती है, वो आपदे परिवार लई बहुत कीमती है। ओहदा जिउंदे रहना साडे लई, देश लई ते आपदे परिवार लई बहुत लोड़ीदा है। सो इस करके इस रस्ते चलण दी बजाए साडी बेनती मन्नो, साडी मिहनत मन्नो कि ये रस्ता छड्डो। ये रस्ते ते तुरिया मोदी सरकार दे उत्ते, भाजपा दी सरकार दे उत्ते कोई असर नहीं पैण वाला। सो साडी मिहनत मान लो, तुसीं साडे भरा है,
ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਥੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਛੋਟੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੰਨ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੋ, ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਰੀਟ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਜਿਹੇ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਜ ਤੁਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੋ, ਮਿਹਨਤ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਹਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ, ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਕਦਮ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੌਲ ਕਾਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਖੜ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਲ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਮਾਰ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਦਲ ਦਿਓ ਇਹ ਸੋਚ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ 'ਤੇ ਝਰੀਟ ਤੱਕ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਕੀਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੰਤ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਕੀਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲੇ ਗਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ ਕਿਤੇ 70, ਇੱਕ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 70 ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾਗਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਮਣੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਕਰਨ? ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ
ਅਸੀਂ 450 ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 450 ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਗੂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਨ ਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਗੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਜੇ ਤਿੱਕਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨੋਂ ਹਟੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਚੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ।